بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para pemuda di sisi Rasulullah SAW. Tema ini kami angkat berdasarkan keresahan yang kami lihat dari sebagian orang tua ketika melihat pemuda, anak-anak mereka tumbuh tidak sebagaimana semestinya. Generasi yang rapuh, generasi yang jauh dari pendidikan yang rabbani, generasi yang mindsetnya diatur oleh FYP TikTok, generasi yang lebih senang berjoget dibandingkan belajar, generasi yang tingkat literasi baca mereka rendah, generasi yang suka instan, generasi yang jauh dari pemahaman agama yang benar sebab mereka terdistraksi dengan teknologi yang melalaikan. Maka kami teringat kepada perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Generasi ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan cara generasi terdahulu diperbaiki. Sehingga kalau kita ingin memulai perbaikan generasi, perbaikan anak kita, perbaikan kita sebagai para pemuda, maka perbaiki caranya dengan cara generasi terbaik dahulu diperbaiki. Bagaimana para sahabat, mereka diperbaiki. Bagaimana Rasulullah mendidik mereka. Karena sebaik-baik guru adalah Rasulullah SAW. Beliau yang mampu mendidik orang menjadi selembut Abu Bakar. Beliau mampu mendidik orang secerdas Umar bin Khattab menjadi orang yang paling tegas di atas kebenaran. Beliau mampu mendidik remaja pemuda seperti Ali bin Abi Thalib menjadi panglima besar dan kesatria terhebat di zamannya. Beliau mampu mendidik seorang tunanetra, seorang yang tidak bisa melihat, menjadi acuan dari idola kaum muslimin di dalam menjadi muadzin, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau mendidik seorang yang menjadi budak di zamannya, tidak terlihat, tidak terpandang, termarginalkan, tapi menjadi sosok yang mulia di dalam Islam, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau mampu mendidik seorang yang dahulunya mantan budak, yaitu Zaid bin Harithah, menjadi orang yang kelak akan menjadi pemimpin, panglima pada saat perang melawan Romawi di perang Mu'tah tahun ke-9 Hijriah. Beliau adalah guru terbaik dan para sahabat adalah murid-murid terbaik. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang mau menjadikan seorang sebagai idola, maka idolakanlah mereka yang telah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang hidup la yu'manu 'anil fitnah, tidak selamat daripada fitnah. Yang hidup belum selamat daripada fitnah, tapi mereka yang telah meninggal dunia lebih pantas untuk diidolakan dibandingkan yang masih hidup, karena tidak ada pengetahuan kita terhadap akhir dari orang yang hidup, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummati quluban. Hati mereka adalah hati yang paling bersih yang pernah hidup di muka bumi ini. Wa amaquha ilman, dan ilmu mereka ilmu yang paling dalam. Wa aqalluha takallufan, dan beban mereka paling sedikit karena mereka tidak mengada-ngadakan sesuatu dalam perbuatan agama.
ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka Allah pilih untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqtadu bihim, maka ikutilah jalan mereka. Ikutilah cara mereka dalam beragama. Sebagaimana ungkapan para ulama, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Bertasyabuhlah kepada mereka, karena kalau kita tidak sama seperti mereka, minimal kita bertasyabuh kepada mereka. Tempelkanlah diri kita kepada mereka, karena seorang tergantung ditempelkan kepada siapa. Seorang tergantung dia mengidolakan siapa. Seorang tergantung dia ingin berjumpa dengan siapa. Maka berharaplah perjumpaan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di surga kelak. Karena seorang akan mengikuti jalan mereka yang diidolakannya. Meskipun kita tidak sama seperti mereka, karena menyerupai orang yang mulia adalah kemenangan dan keberuntungan. Lihatlah bagaimana Nabi Musa punya pemuda di sisinya, yang dirinya bukan seorang nabi, tapi dia belajar terus kepada Nabi Musa, mengikuti perjalanan menuntut ilmunya Nabi Musa. Tatkala berjumpa dengan Nabi Khidir, dirinya pun ikut berjumpa dengan Nabi Khidir, ikut menyaksikan bagaimana tanya jawab yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ikut bahkan menyaksikan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir mendirikan kembali dua anak yatim yang memiliki rumah yang sudah mau rapuh dan roboh. Idh qala li fatahu, tatkala dia berkata kepada pemudanya, siapa? Yusha bin Nun, Nabi Joshua, terkenal dalam bahasa Ibrani. Pemuda ditempelkan kepada Nabi Musa, maka dia kelak akan menjadi nabi. Dan benar, dia menjadi nabi di kemudian hari, selepas meninggalnya Nabi Musa, selepas meninggalnya Nabi Harun. Dan dialah yang mampu membawa Bani Israel bisa menaklukkan Al-Quds. Nabi Musa tidak mampu menaklukkan Al-Quds, Nabi Harun tidak mampu menaklukkan Al-Quds, tapi Yusha bin Nun mampu menaklukkan Al-Quds. Oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya Syams, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Berhentilah engkau, karena kau sedang diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Maka matahari berhenti bergerak, tidak jadi tenggelam. Ketika dirinya mau menaklukkan Al-Quds, sempat matahari itu diam, nggak berjalan, bergerak. Itu jelaskan dalam hadis Bukhari, bahwa peraturan di zaman tersebut, kalau matahari sudah terbenam, maka perang tidak boleh dilanjutkan. Dan saat itu sudah dikit lagi sampai ke Al-Quds. Karena di sana ada kaum yang inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada orang-orang yang membangkang kepada Allah. Mereka adalah orang-orang dari Babil, Nebukadnezar kedua, yang menguasai daripada Al-Quds, yang menghancurkan di sana. Tetapi Yusha bin Nun karena bertakwa kepada Allah, dan dulu lihat point of view-nya, POV-nya gimana, sempat menjadi pemuda di sisi guru terbaik. Guru terbaiknya adalah Nabi Musa, manusia yang paling banyak disebutkan dalam Quran, 136 kali dimention secara spesifik dalam Quran. Dia adalah Nabi Musa. Sehingga para pemuda harus didekatkan dengan kajian, didekatkan dengan majelis ilmu, didekatkan dengan qala Allah qala Rasul, dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, dimurnikan batinnya. Dia tidak akan bisa menjadi tumbuh jadi pemuda yang cemerlang berlian kalau tidak disucikan sejak awal hati dan batinnya. Maka kita melihat bagaimana pemuda di sisi Rasulullah SAW yang ternyata 10 dari orang yang dijamin masuk surga, 8 atau 70%-nya mereka berusia di bawah 30 tahun ketika masuk Islam. 70%-nya di bawah 30 tahun. Yang di atas 30 tahun hanya 3 orang. Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Sisanya 20, bahkan di bawah 20. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala masuk Islam di usia remaja. Maka dia adalah
orang pertama yang masuk Islam ketika remaja. Kita lihat sahabat Talhah bin Ubaidillah belasan tahun. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk Islam berumur 26 tahun. 26 tahun. Usia yang sangat belia. Tapi menjadikan mereka, nama mereka terpampang di list manusia terbaik di alam semesta setelah para nabi dan rasul. Karena mereka dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Disebutkan namanya secara spesifik, satu persatu. Bukan tanpa alasan. Tapi mereka adalah pemuda. Lihatlah bagaimana pemuda di sini Nabi SAW, Kutabul Wahyi, sekretarisnya Nabi SAW, yang menuliskan wahyu dari Nabi SAW, rata-rata mereka adalah pemuda. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Anak-anak muda. Bahkan yang terkenal dengan istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah yang 4, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. 4 Abdullah. Mereka pemuda. Bahkan kita lihat Quran dibahas di dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda. Pemuda lagi-lagi yang lari dari kekufuran, lari dari perkesyirikan untuk mempertahankan keimanan mereka. Allah buat mereka tidur 309 tahun di dalam gua yang saat itu mereka ketika bangun mendapati uang mereka tidak lagi bisa digunakan dikarenakan sudah beda zaman dan masa, sudah beda generasi, dan mereka terpaku. Allah sengaja jaga mereka karena mereka menjaga Allah. Allah sengaja jaga mereka karena mereka menjaga ketaatan kepada Allah. Dan itulah nasihat yang disampaikan panjang lebar kepada Abdullah bin Abbas dari Rasulullah SAW. Seorang anak kecil, bahasa Sunternya mungkin bocah, bahasa Bekasinya mungkin bocil. Ya. Tapi lihat, lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Masuk Islam baru 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Berjumpa dengan Nabi di usia 10 tahun. Ketika diboncengi oleh Nabi, dinasihati dengan nasihat yang panjang. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah, ihfadillah tajid tujahak, fa'alam anna Allah law ijtama'at فأعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا. Ini lagi naik konta saja, nasihatnya panjang banget. Naik konta ini, naik konta nasihatnya panjang. Ke anak 10 tahun tuh SD kelas 4. Karena masuk atau 3 kelas 3 bahkan sebagian kita. Kelas 3 kelas 4 SD dikasih nasihat yang panjang seperti ini. Gimana besarnya tidak menjadi mercusuar. Maka ketika sudah usia besar, dirinya menjadi mercusuarnya para sahabat, menjadi ahlul fatwanya para sahabat. Yang Abdullah bin para sahabat besar, kibarus sahabah. Ya, kalau sekarang ada istilah apa? Ikhwan kibar. Ya. Ini kibarus sahabah, sahabat yang lebih senior, yang mereka harusnya lebih tahu banyak hal, tapi ternyata dari sisi keilmuan mereka masih mengambil faedah dari yang junior, yang baru kemarin masuk Islam, baru kemarin belajar sama Nabi, baru kemarin diboncengin sama Nabi. Tapi ketika minta fatwa tentang apa maksud daripada surah An-Nasr, tentang bahwa Nabi SAW telah memenangi banyak peperangan ketika fatwa Makkah, hanya satu sahabat yang berpikiran bahwa itu maksudnya adalah tanda kematian Rasulullah SAW semakin dekat. Dan dia adalah Abdullah bin Abbas yang berpikiran demikian. Bahkan seringkali kuis dan pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mampu menjawabnya adalah Abdullah bin Umar. Sahabat yang lain salah jawabnya, tapi Abdullah bin Umar bisa menjawab. Ketika Nabi SAW mengatakan, Inna minasyajari syajaratan la yasqutu warquha hadithuni mahi. Sungguhnya ada pohon yang
daunnya tidak berjatuhan, tidak mudah jatuh, dan dia barakahnya seperti barakah Muslim. Kabarkan kepadaku apa itu? Hadithuni mahi. Sahabat tadi yang mengatakan, ini dia pohon di gurun pasir, ini pohon sebutannya ini, tidak ada yang benar. Maka Nabi mengatakan, hiya nakhlah, dia adalah pohon kurma. Ternyata begitu bubar, Abdullah bin Umar datang kepada ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Wahai ayah, aku tahu tadi jawaban yang dimaksud Nabi SAW, tapi aku gak enak. Karena di sekitar Nabi SAW ada sahabat senior. Kata ayahnya, kenapa kamu tidak mengucapkan saja tadi? Bilang kamu mengucapkan jawabannya, nanti aku akan didoakan oleh Nabi SAW. Kan gitu. Tapi gara-gara segan, akhirnya enggak. Begitu pula lihatlah, pada saat Abu Bakar Umar khilaf, apakah orang yang tidak bayar zakat itu diperangi atau tidak? Ini saat kondisi di mana Abu Bakar tegas, Umar lembut. Jadi defaultnya kan Abu Bakar lembut, Umar tegas. Sekarang Abu Bakar tegas, Umar lembut. Di kasus mana? Kasus ketika mereka berdebat, apakah orang yang tidak bayar zakat diperangi? Abu Bakar berpendapat bahwa diperangi wajib. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat bahwa tidak wajib diperangi. Maka akhirnya yang dipilih adalah wajib diperangi. Saat itu Abu Bakar tidak tahu hadisnya. Dia mengungkapkan, tapi seperti pernah dengar, tapi seperti tidak yakin hadisnya apa. Dan yang mengatakan hadisnya ada siapa? Abdullah bin Umar. Dia menghafal hadis. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat. Berarti kalau mereka tidak bayar zakat, mereka diperangi. Maka ada ungkapan para ulama, yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang ada sesuatu hal yang didapatkan di sungai, tapi tidak terdapat di lautan. Yaitu terkadang ada pada sahabat junior yang tidak ada pada sahabat senior. Dan itulah pemuda. Bahkan lihat, para penghafal hadis paling banyak di sini kita yang masuk ke dalam 7 orang sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis adalah sahabat-sahabat muda. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, thumma fa Anas fa zawjatul hadil abar, thumma Ibnu Abbas yalihi Jabir wa ba'dahu al-Khudri fa huwa akhiru. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. 6 atau 7 orang sahabat ini, mereka menghafalkan hadis di atas 1000. Dan mereka adalah pemuda. Pemuda. Bahkan di sisi Nabi SAW ada yang mampu belajar bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah bukan maqali inna maqalatan. Bukan. Bahasa Suryaniyah adalah bahasa Bani Israel. Yang Allah alam, saya sendiri nggak tahu gimana cara baca. Yang jelas bukan maqali inna maqalatan. Karena itu sebetulnya bahasa Arab yang diungkapkan tapi tidak memiliki faedah. Jadi bukan jumlah mufidah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah mufidah, kalimat yang memiliki maksud. Kalau maqali inna maqalatan, orang secerdas si bawah kayaknya nggak ngerti juga apa yang dimaksud beliau. Beliau paham Suryani ya. Beliau bisa bahasa lain, Persia, Romawi, termasuk bahasa Ibrani. Yang menyuruhnya belajar adalah Rasulullah SAW. Jadi beliau menyuruh para sahabat untuk belajar bahasa asing selain bahasa Arab. Karena Nabi SAW takut mereka membuat fitnah yang tidak difahami oleh Rasulullah SAW. Nanti Nabi bisa baca tulisan mereka sekaligus maksud mereka. Jadi kalau mereka mengungkapkan sesuatu, nanti bisa diterjemahkan dulu oleh Zaid bin Thabit. Sehingga sahabat yang menguasai banyak bahasa dinamakan dalam istilah sekarang polyglot. Orang yang menguasai lebih daripada 4 bahasa. Tiki-naki kalah itu kali. Ya. Orang-orang yang jago bahasa sekarang pakai Duolingo. Itu pun belajarnya
Berbulan-bulan. Berapa lama Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani? 15 hari. 15 hari sudah faham bahasa dan semua rumpun-rumpun katanya. Sehingga fasih berbahasa Ibrani dalam waktu 15 hari. Cerdas. Coba anak muda. Anak muda lagi-lagi. Nah, kita lihat Anas bin Malik. Anas bin Malik juga anak muda juga. Bahkan remaja kategorinya. Ketika berjumpa Nabi berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun. Tahu apa 10 tahun anak-anak? Apa? Tapi dia menjadi sahib. Menjadi pelayan dari Nabi SAW. Menjadi khadimu Rasulullah SAW. Dirinya, kita lihat banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana Nabi tata cara jalannya, tata cara duduknya, tata cara beliau pakai sorbannya. Dari siapa? Anas bin Malik. Karena beliau selalu menemani Rasulullah SAW. Kalau Nabi ke kamar mandi, yang megangin selendangnya siapa? Anas bin Malik. Yang megang siwaknya Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW wafat berusia 20 tahun. Karena di Madinah beliau 10 tahun. 10 tambah 10 berarti 20 tahun. Maka Anas bin Malik kita terlihat pernah Anas bin Malik saat dirinya ke rumah ibunya, kemudian ibunya bertanya, "Wahai Anas, apa yang dikatakan Rasulullah kepada engkau barusan? Tadi kan kau dipanggil. Apa yang dikatakan Rasulullah?" Apa jawab anak berumur 10 tahun? Apa jawabnya? "Ya ummi, innahu sirru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ini adalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, anak SD udah bisa jago jaga rahasia. Dia ngerti yang mana harus diungkapkan, yang mana harus dirahasiakan. Yang mana harus dibicarakan, yang mana tidak harus dibicarakan. Dia ngerti kapan ngomong, kapan diam. Yang tidak dimiliki skill itu adalah orang-orang dewasa bahkan di zaman sekarang. Yang mereka akan, yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Ngomong yang penting coret, yang penting ngomong checklist. Dan itu di zaman sekarang kita lihat cuap-cuap belaka, orang hanya beropini tentang suatu hal yang tidak bermanfaat. Apalagi sampai mengombar aib saudaranya sendiri. Tapi lihat, sekelas anak kecil ini bisa mana jaga rahasia. Bahkan kita lihat ada sahabat muda juga. Siapa? Hudzaifah bin Yaman. Yang beliau ini dikategorikan sebagai apa? Sahibu sirri Rasulullah SAW. Penjaga rahasia Rasulullah SAW. Jadi Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan, saya hafal rahasia dari Nabi SAW yang kalau saya memberi ketahukan maka leher saya akan terpenggal. Ini juga ungkapan yang sama dari Abu Hurairah. Hafiztu wi'a'aini min Rasulillah SAW. Aku menghafalkan 2 bejana dari hadis Nabi SAW. Satu sudah aku ungkapkan. Satu lagi kalau saya ungkap, kalau diungkapkan, maka leher saya akan terpenggal. Kata beliau demikian. Artinya, beliau menghafal juga rahasia dari Nabi SAW. Tentang siapa? Nama-nama orang munafik dan kejadian fitnah di zaman mendatang. Sehingga kejadian fitnah itu telah dikabarkan juga. Tetapi tidak dikabarkan langsung oleh sahabat-sahabat Nabi karena tergantung sikon saat itu. Sekaligus juga tidak semuanya menjadi faedah bagi yang lain. Tapi semua ilmu yang dibutuhkan sudah tersampaikan. Oleh karenanya kita tahu hadis dari para sahabat ridwanullah alaihim seperti hadis dari Zaid bin Thabit atau hadis Mu'adz bin Jabal di mana Nabi SAW pernah mengatakan bahwa seseorang ketika dia meninggal dalam keadaan syahadat dan dia dalam keadaan muslim maka dia masuk surga. Sederhana itu. Maka kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini bertanya, "Ya Rasulullah, afala ukhbiruhum? Apakah saya beri kabar kepada mereka?" Kata Nabi, "La li'alla yattakilu." Jangan, supaya nanti mereka tidak bermudah-mudahan dalam beramal. Kan gitu. Jadi ada beberapa yang diungkapkan nanti. Sama demikian. Berarti tidak semua ilmu itu diajarkan langsung sekaligus. Ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya. Kapan diajarkan, kapan tidak. Dan lagi-lagi pengajaran sesuai dengan kebutuhan audiens.
Jangan audiens butuhnya tauhid tapi diajar malah tentang nikah-nikahan. Butuhnya akidah diajar tentang cinta-cintaan. Nanti pembahasan nikah cinta itu setelah beres dulu pembahasan akidah. Sehingga kajian tauhid harus lebih awal sebelum kajian-kajian lain. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surah Ar-Rum bahwa dirinya menciptakan pemuda itu di antara dua kelemahan. Allah wa khalaqakum min da'fin. Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah ada masa kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian setelah masa kuat ada masa lemah lagi dan masa tua. Artinya pemuda adalah masa keemasan di antara dua kelemahan. Pemuda adalah masa yang paling lama yang dimiliki oleh seorang manusia. Pemuda adalah masa ketika orang dibangkitkan lagi di surga. Semua manusia yang masuk ke dalam surga akan dibangkitkan dengan kondisi umur 33 sanah. 33 tahun. Dan 33 tahun adalah puncaknya performa seorang pemuda. Karena dia menggabungkan antara kekuatan fisik dan kekuatan mental, pengalaman spiritual. 33 tahun. 20 biasanya hanya bagus dari sisi fisik, tapi tidak bagus dari sisi mental, pengalaman, kurang. Lihat, karir sepak bola paling top justru di usia berapa? 29, 30, 31. Jadi 30-an. Kalau 35, 37 ya pensiun. 40 oleh Ronaldo, bentar lagi pensiun. Tapi lihat, Muhammad Salah 29, 30. Top performance dan peak performance-nya di usia segitu muda. Sehingga usia kita rata-rata saya lihat yang hadir juga ya 20, 30. Maka ini masa paling lama. Karena kategori pemuda itu pasca dirinya usia 15 sampai 40. Ini pemuda. Ada yang mengatakan sampai 50. Nah, kalau dari 50 ke atas itu bukan muda lagi. Jadi masa muda masih 40 ke atas masih. Tapi kalau 50 ke atas sudah masuknya syuyukhah. Syuyukhah itu jadi ada masa di mana dia kecil, sabiyah, masa masih bayi. Kemudian tufulah itu masa balita sampai dia usia remaja belum baligh. Nah, kalau sudah baligh kategorinya syabab. Dan itu masuk kategori rujulah. 20 tahun ke atas masuk rujulah. Dan 20 sampai 40, 20 sampai 50 lebih lama. Itulah mengapa masa muda adalah masa yang ditanya secara spesifik. Karena Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai dia menjawab pertanyaan yang 4. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Umurnya untuk apa dihabiskan dan masa mudanya untuk apa dilakukan. Padahal masa muda bagian daripada umur. Tapi Allah pisahkan dan Nabi SAW pisahkan secara khusus. Masa muda ya masa muda, umur ya umur. Beda. Karena masa muda lebih lagi kita akan dipertanyakan. Oleh karenanya pelajaran yang diperlukan ketika di masa muda yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para pemuda, mereka harus disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, dimurnikan batinnya. Dahulu Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang yang dirinya mau berbuat zina. Atau ada hadis tadi yang menyatakan bahwa dirinya sudah berbuat hal demikian, tapi tidak sampai berzina, hanya bercumbu saja. Maka Nabi mendoakan sambil memegang dadanya, Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah, sucikanlah kemaluannya. Lihat doa Nabi SAW kepada pemuda. Sehingga masa-masa muda ini masa-masa lagi membuncahnya syahwat. Terutama yang belum menikah, segera menikah. Ya. Makanya
Kita lihat di dalam surah Al-Quran, dalam Quran di surah An-Nisa di awal-awal, hatta idza balagun nikah, ketika mereka sampai nikah. Lihat, maksud dari kata nikah ini apa? Coba teman-teman yang udah belajar tafsir, apa maksud dari kata nikah? Padahal nikah ya nikah. Tapi kenapa ini di sini kok konteksnya baligh, konteksnya anak yatim? Tapi Allah mengatakan hatta idza balagun nikah. Baru Allah mengatakan fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ini konteksnya adalah anak yatim. Bahasa anak yatim. Tapi kenapa Allah bahas dengan kata nikah? Karena padanan kata nikah di sini maksudnya adalah baligh. An-nikahu wal bulugh. Jadi kata lain daripada baligh adalah nikah. Kata lain daripada baligh adalah nikah. Tapi mengapa Allah pilih kata nikah? Kan bisa juga bulugh. Bulugh juga termasuk baligh. Bahkan ada hadis yang mengatakan la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada keyatiman pasca baligh. Jadi anak yatim mengaku, "Ustaz, saya anak yatim, Ustaz." Itu berapa umurnya? 20. Itu bukan anak yatim. Anak yatim itu sebelum baligh. Sebelum baligh. Dan Allah memilih kata nikah, kata ulama alasannya apa? Sengaja agar para pemuda kalau sudah matang dan siap tidak menunda pernikahan. Sehingga kita lihat Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ali bin Abi Thalib berusia 15,5. 15,5. Coba 15,5. Itu kalau di Indonesia harus izin dulu tuh ke pengadilan. Iya, 15,5. Karena syaratnya 20 ke atas kalau nggak salah. Perempuan itu nikah. Tapi ini 15,5. Kita berarti beda zaman. Iya, beda zaman. Sekarang bukan, maksudnya bukan berarti tidak mungkin kan untuk demikian. Tapi saking merosotnya generasi sekarang sehingga orang itu tidak ada yang berani menikah muda. Bukan gara-gara mereka nggak mampu, tapi gara-gara mereka tidak memiliki ilmunya. Tidak memiliki ilmu. Makanya saya sering katakan menikah itu soal kesiapan dan kebutuhan. Ada orang yang udah usia 15 tadi, 14 bahkan ada sahabat, kita tahu semua, Abdullah bin Amr bin As sama Amr bin As, bedanya berapa tahun? 13 tahun. Bapak sama anak bedanya berapa? 13 tahun. Berarti pada saat bapaknya 13 tahun, anaknya lahir. Itu ada di zaman para sahabat. Dan ternyata hal demikian termasuk lumrah. Karena mereka memang siap. Lihatlah. Seorang yang sudah menikah di usia 9 tahun. Bahkan 6 tahun menikah dengan Nabi Aisyah itu. Akadnya 6 tahun. Tapi baru serumah dan baru layaknya suami istri itu di usia 9 tahun. Ini karena memang kesiapan kuatnya generasi tersebut di masa muda. Kita lihat. Kita lihat sekarang. Usia 30, 29, 28. Kadang masih di depan komputernya. Tiap hari sediain nasi uduk sama rokok sebungkus sama korek. Habis itu kopi hitam. Ngapain? Main game. Pemuda ini. Ada gak sama sekarang? Banyak. Banyak. Belum lagi yang nongkrong di pinggir jalan. Ngapain? Sambil memiringkan handphone. Dan suara perang-perangan. Alias main Mobile Legend. Atau main, apa lagi? PUBG. Ya, subhanallah. Usia 20 tahun, 30 tahun. Ini saking berarti rendahnya kualitas generasi kita. Jadi masa muda ini masa tidak akan terulang kembali. Masa yang once in a lifetime moment. Masa krusial. Maka lihat para sahabat ridwanullah alaihim mencapai usia terbaik mereka justru di usia muda. Abu Hurairah menjadi mufti di Syam atau di Mesir di usia yang sangat muda. Abdullah bin Mas'ud menjadi staf ahli negara di usia 17 tahun. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud juga menjadi staf ahli negara di usia belasan tahun. Bahkan kita tahu
Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di usia 23 tahun. 23 tahun menjadi khalifah. Yang dikatakan Khalifatul Khamis. Ini khalifah kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang mereka mencapai posisi strategis justru di usia muda. Bukan berarti kita incar jabatan, tapi lihatlah bagaimana mereka memaksimalkan umur mereka dan usia mereka di usia muda. Sehingga anak-anak muda dia harus memiliki hiburan yang tidak receh. Jadi saya sering katakan, generasi kita ini tergantung apa hiburannya. Tergantung apa? Hiburannya. Kalau hiburannya kajian Nurim, kajian Nurus Salaf, hobinya halaqah Quran. Hobinya adalah produktif, buat kegiatan, buat aktivitas, mengajak orang bersama-sama. Kalau hobinya ini, dia akan jadi generasi terbaik. Tapi kalau hobinya receh, gak akan menjadi generasi terbaik. Jadi saya bilang tergantung daripada hiburan kita ini apa. Hiburan generasi terbaik adalah hiburan terbaik, bukan hiburan receh. Maka sangat sulit sekali kalau kita generasi kita terdidik dengan hiburan 15 detik, 60 detik, span attention-nya rendah, akhirnya tingkat literasi rendah, dan akhirnya opininya, mindsetnya, cara pandangnya mudah tersetir oleh 15 detik, mudah tersetir quote-nya oleh quote-quote sesat di TikTok. Dan itu gara-gara menjadi generasi yang ikut-ikutan. Makanya Nabi SAW dan para sahabat melarang keras kita untuk menjadi generasi ikut-ikutan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, atau perkataan disebutkan kepada Nabi SAW, la takunu imma'ah. Tapi lebih kuat, ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, mauquf kepada beliau. La takunu imma'ah. Jangan jadi generasi yang ikut-ikutan. Ingat, syariat ini bukan tren. Dia gaya hidup. Dia cara pandang. Dia mode dalam segala keadaan. Syariat. Maka dia nggak boleh jadi sebagai tren doang. Yang kalau orang pakai celana ankle pants, kita ankle pants juga. Yang kalau orang udah mulai pasang jenggot juga. Enggak. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Bukan sekedar tren. Coba sekarang lihat, ada orang ankle pants itu ya karena ankle pants diterapkan atau di-showkan di Paris Fashion Week, atau di Milan Fashion Week, atau di New York Fashion Week. Ada orang ankle pants gara-gara itu. Tapi bagi orang yang tahu bahwa ankle pants ini adalah sunnahnya Nabi SAW, karena Nabi SAW melarang kita untuk berisbal. Dan itu cukup. Ketika mengetahui kenapa kamu demikian, karena Rasulullah melakukannya, itu cukup sebagai sebuah alasan. Cukup itu sebagai sebuah alasan, dan tidak perlu banyak alasan lain. Sehingga Nabi SAW tadi, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la takunu imma'ah. In ahsanan nasi ahsanna, wa in asa'an nasi asa'na. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan, atau generasi strawberry, yang ikut-ikutan. Dan kalau orang baik, kita ikut baik. Kalau orang buruk, kita ikut buruk. Walakin in ahsanan nasi asahna, wa in asa'u fala tadlimu. Tapi kalau generasi terbaik adalah kalau orang baik kita ikut baik, kalau orang buruk kita tidak ikut buruk. Dan terlihat bagaimana keteguhan kita di dalam melihat gak semua tren itu layak diikuti, gak semua berita layak ditonton, gak semua video layak disimak, gak semua tulisan layak dibaca. Mereka yang paham waktu mereka adalah lembaran-lembaran tidak akan bisa terulang kembali, detik demi detik, sebagaimana diungkapkan oleh penyair Ahmad Syauqi, nuqatu qalbil mar'i qailatun law tadaqaiqun wa tadaqaiqun wa thawani. Bila detuk jantung dapat berkata dan berucap, maka dia akan mengatakan bahwa kehidupan adalah kumpulan detik-detik dan menit-menit. Karena memang kehidupan manusia hanyalah kumpulan hari-hari. Sebagaimana berkata Hasan Basri,
Ya bani Adam, innaka anta ayyam. Sungguh anak Adam, kalian semua adalah kumpulan atau tumpukan hari-hari. Oleh karenanya, untuk bisa mendapatkan menjadi generasi terbaik, maka kita harus belajar sejarah para sahabat satu persatu. Jumlah sahabat itu 124.000 total. Tetapi yang terrekord, yang terdata, itu 3.000 sampai 4.000. Berarti minimal kita punya database belajar biografi sahabat 3.000 orang. Minimal. Dan minimal kita punya biografi sahabat, tahu kenal betul sahabat, itu alaihim, minimal orang yang menjadi terdekat dari Nabi SAW. Yang dibacakan sejarahnya, dia mengungkapkan hadisnya. Minimalnya adalah mereka yang paling banyak periwayatan hadisnya. Seminimal-minimalnya adalah mereka ikut serta terus-terusan dalam kegiatan perang Rasulullah SAW. Seminimal-minimalnya adalah orang ring satunya Rasulullah SAW. Seminimal-minimalnya adalah istri Rasulullah SAW. Karena seseorang dikatakan benar-benar mencintai dan benar-benar mengidolakan bila dia tahu biografinya. Maka namanya, karena kenapa? Itulah mengapa Quran sepertiganya adalah kisah. Ya Allah mengabadikan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan menceritakan kepada kalian tentang kisah terbaik. Dan ternyata Allah mengabadikan di akhir ayatnya bahwa itulah kisah yang kami ceritakan kepada engkau. Ibratul liulil albab. Dia menjadi ibrah. Ibrah dalam bahasa Arab artinya apa? Pelajaran. Dan dia sama suku katanya dengan jembatan. Jembatan apa bahasa Arabnya? Ubur. Dari kata ain, ba, ra. Ibrah sama. Artinya para ulama apa? Sejarah itu atau pelajaran biografi orang-orang terdahulu itu menjembatani dengan orang-orang yang berada di zaman sekarang. Menjembatani. Jadi dia jadi jembatan. Makanya ada ungkapan la yujadu syai'un jadidun tahta adimis sama. Selama matahari masih bersinar, jantung masih berdegap, langit masih ditegakkan, tidak ada suatu hal yang baru di bawah matahari. Sesuatu akan terus berulang. Makanya ada ungkapan at-tarikhu yu'idu nafsah. The history repeat itself. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Kalau dulu ada Abu Hurairah, maka sekarang kita bisa menjadi Abu Hurairah yang lain. Kalau dulu ada Umar bin Khattab, kalau dulu ada Utsman bin Affan, kita bisa menjadi Utsman bin Affan yang lain. Tentu tidak akan sama seperti mereka. Tapi ingat, fatashabbahu, ikutilah mereka saja. Karena mereka adalah generasi yang telah Allah ridhai dan mereka ridha kepada Allah. Mereka adalah satu-satunya generasi dan zaman yang Allah ungkapkan dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Mereka adalah satu-satunya generasi yang Allah sebutkan dengan pujian, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin. Yang mendapat ridhonya bukan hanya mereka saja. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, tapi yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga generasi terbaik adalah mereka yang mengikuti generasi terbaik. Bukan cuma generasi terbaiknya saja, tapi juga mereka yang mengikutinya. Dan kita semakin tahu bahwa para sahabat ridwanullah alaihim dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi terbaik karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa akan menjadi the best generation. Lihat, sekarang banyak generation. Ada generasi alpha, ya, yang bahasanya skibidi. Ya, apa lagi? Saya nggak tahu namanya. Skibidi doang yang saya tahu bahasa mereka. Ada lagi Gen Z, ada lagi millennials, ada lagi generasi X, ada lagi boomers, macam-macam. Dan ini adalah generasi terbaik.
afdal al-qurun al-mufaddalah, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim, yang mana Allah berikan mereka menjadi khair ummah, generasi terbaik karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka melakukan amar nahi munkar. Di sekeliling mereka yang mampu mereka lakukan ini dan ingkari. Sehingga mereka bukan hanya saleh tapi muslih. Sehingga generasi terbaik bukan generasi yang hanya belajar saja, tapi mereka juga yang mengingatkan tatkala ada kekeliruan di sekeliling mereka dengan batas kemampuan mereka masing-masing. Dia tidak diam terhadap kemungkaran. Dia bahkan tidak ikut tren-tren. Apalagi kita lihat banyak sekali sekarang generasi muda yang senang ngikutin atau dengerin stand up komedi, dan dia ketawa ketika si pematerinya istihza biddin atau mengolok-olok agama. Ikut ketawa juga, atau dia nggak ketawa tapi dia diam di situ. Subhanallah. Ini generasi bagaimana bisa dia amar nahi mungkar sedangkan dia saja di sana. Meskipun dia pengingkar dengan hati, kalau dia tetap di sana, dia sama-sama ridho terhadap ucapan semua yang diucapkan di sana. Atau justru tontonannya adalah tontonan influencer yang mendukung dan menista, mendukung daripada isme-isme yang bukan syariat, sekaligus menista agama, atau duduk bahkan bersama mereka. Tidak boleh, karena kita wajib amar nahi munkar. Sehingga saran saya, di dalam konten-konten yang sekiranya muncul di depan layar kita, yang tidak sengaja kita cari, dan yang mungkar, itu ladang peluang untuk beramal dan beribadah untuk amar nahi munkar. Sampaikan dengan baik dan hikmah. Ud'uhum, atau Allah mengatakan, wajadilhum billati hi ahsan. Maka sampaikanlah argumentasi dengan terbaik. Dengan terbaik, dengan mengucapkan salam, mengucapkan doa, mendoakan hidayah. Habis itu baru sepengetahuan saya ini tidak boleh dalam perkara agama. Semoga Allah beri taufik kepada semua. Selesai komentar kita delete atau komentar kita dibully setelahnya, kita pasrahkan kepada, dan itu cara agar kita menjadi generasi terbaik. Dimulai dari kita mengingkari terlebih dahulu sebatas kemampuan kita, hatta meskipun pengingkaran dengan jempol. Dan lihat munculnya sekarang lagi-lagi berbagai macam kemungkaran, bukan gara-gara semaraknya orang mempromokan kemungkaran, bukan, tapi karena diamnya orang terhadap kemungkaran. Itu yang menjadikan maraknya kemungkaran. Bahkan mengenai tafsiran ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sampai pada tahap di mana kalau ada dua orang lagi minum khamr, sama-sama minum khamr, maka yang satu wajib ingetin yang lainnya. Jadi di antara syarat amar nahi munkar itu nggak ada syarat harus suci dulu. Hatta walaupun dalam keadaan dia bermaksiat, wajib mengingkari kawannya. Sampai seperti itu kewajiban amar nahi munkar. Jadi nggak ada istilahnya dia tunggu suci dulu atau tunggu dia lepas dulu dari maksiatnya, enggak, wajib tetap kita ingkari. Contoh, ada orang yang masih kerja di bank konvensional. Dia tahu bahwa itu salah, tapi dia belum bisa lepas. Untuk nasihatin temannya supaya resign, nggak harus resign dulu dia. Nggak harus resign dulu. Tapi dia bisa nasihatin. Contoh lagi, ada orang merokok misalnya. Ada orang merokok. Untuk mengingkari atau menasihati agar supaya orang berhenti ngerokok, dia nggak harus berhenti ngerokok dulu. Dia sudah wajib, punya kewajiban untuk mengingkari semenjak dia tahu itu haram. Langsung dia wajib mengingkari orang yang merokok. Karena kalau yang boleh mengingkari atau amar nahi munkar hanya orang-orang yang terbebas dari dosa, niscaya yang pantas mengingkari sesuatu hanyalah Rasulullah SAW. Karena hanya beliau yang masuk. Sedangkan kita tidak ada yang masuk. Sehingga kalau kita dalam menyuruh orang dalam kebaikan, tentu afdalnya adalah kita mengerjakan terlebih dahulu. Tapi bukan berarti ditinggalkan semuanya. Ingat kaidah dalam agama kita, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, atau ma la yudraku julluhu la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak dapat diraih semuanya
maka tidak ditinggalkan semuanya. Better late than never. Better less than never. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendidik generasi terbaik dengan kurikulum yang rabbani. Sehingga dia belajar dari yang terkecil dulu, yang basic dulu. Semua cabang ilmu itu kalau mau belajar back to basic. Semua back to basic. Semua. Jadi kalau ada pemuda datang, Ustadz saya mau diajarin tentang ilmu cara debat gimana Ustadz yang bagus di sosial media. Saya geram banget nih Ustadz sama ahli bidah semua nih Ustadz. Gimana saya mau debat ini nih? Gak, antum back to basic dulu. Belajar usul salasa, qawaidul arba, fadlul Islam. Itu dulu belajar dulu. Hafal arba'in nawawiyah, belajar bahasa Arab. Itu dulu. Karena semua back to basic. Semua. Ulama Rabbani itu terbentuk dengan ilmu-ilmu sederhana di awal-awal belajar. Makanya kenapa surat yang pertama kali turun itu surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Makkiyah itu pendek-pendek gak? Pendek-pendek. Makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah. Artinya awal-awal berarti kan? Pendek-pendek. An-Nas Makkiyah, Al-Falaq Makkiyah, Al-Ikhlas Makkiyah, Al-Lahab Makkiyah. Itu pendek-pendek. Juz 30 rata-rata Makkiyah kecuali 2 surat doang. Yaitu Ad-Duha sama Al-Mutaffifin. 2. Itu yang itu pun khilaf, yang satu lagi khilaf. An-Nasr sama An-Nasr, 3 berarti. An-Nasr itu termasuk bagian daripada Madaniyah. Pendek-pendek kan? Pendek-pendek. Kenapa? Karena umumnya orang yang awal-awal hijrah dia harus belajar yang sederhana dulu. Jangan yang berat-berat dulu. Banyak sekali kita lihat orang begitu awal dia langsung belajar fikih jihad. Fikih jihad. Kita fikih tohara istinja aja kadang-kadang belum benar. Ya. Belum benar. Atau belum tahu apa itu istijmar. Bagaimana kalau batunya kurang dari 3? Gimana caranya ketika batu kurang dari 3? Apakah tisu dapat menghilangkan najis? Perincian-perincian semacam itu. Bagaimana cara membersihkan mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah? Perincian-perincian yang itu kadang-kadang kita tidak tahu. Maka yang demikian seringkali jadi futur. Kalau langsung bahasan berat, futur dia. Biasanya malah kembali lagi. Dan kita saksikan. Tidak sedikit saudara kita yang kemarin mengaji, sekarang jauh dari ilmu. Gara-gara di awal, fokusnya ke debat. Bukan ke taksil. Beda. Taksil itu kita belajar dari dasar basic semua. Dan tujuan daripada ilmu itu untuk memperbaiki diri sendiri dulu sebelum orang lain. Tahu, aib kita masih banyak. Semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelum dilakukan, misalkan nonton video tidak bermanfaat, atau nonton bahkan aurat-aurat, nongkrong dengan A, si B, si C, minum-minum untuk konsumsi atau rokok dan sebagainya. Masih banyak keburukan-keburukan yang masih terlakukan. After itu dia harus mengembalikan itu semua basic yang sebelumnya pernah dilakukan. Susah. Maka dia harus bermujahadah atas dirinya sendiri. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah rabbani. Makanya ada kajian namanya Rabbaniyat. Karena itu POV-nya itu dari ayat dalam surah Al-Imran. Dan ternyata kurikulum itu adalah pendidikan itu, kurikulumnya adalah guru. Makanya guru itu bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Guru itu bisa menghidupkan hati yang mati dan mematikan hati yang hidup. Sehingga ketika orang punya guru yang rabbani, dia akan menjadi petunjuknya. Dan penting sekali untuk memilih guru yang teladan, yang selaras apa yang diucapkan dengan apa yang disampaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang kami bahas adalah cara kita mendidik generasi. Jangan hanya fokus kepada formalitas. Sekarang kita ini fokus hanya kepada formalitas, kepada penampilan, kepada banyak-banyakan, kepada tren-tren daily in my life, kepada tren-tren apa lagi? Banyak tren-tren sekarang, formalitas. Tapi lupa esensi daripada
kepemudaan. Esensi daripada kepemudaan adalah iman. Tumbuh imannya. Sehingga ketika imannya kuat, fisiknya pun akan ikut kuat. Makanya saya sering katakan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika Allah ingin memberi taufik kepada seorang hamba, maka yang pertama kali Allah kuatkan adalah hatinya, bukan fisiknya. Allah kuatkan hatinya. Sehingga teguh dalam beramal. Itikaf full 10 hari masjid. Quran berkali-kali dia khatamkan sekaligus baca tadaburnya. Kajian semangat dia ikut hadiri dan catat. Berbakti, ikut kegiatan kebaikan, semua dia ikuti. Dan dia tahu bahwa masa muda tidak akan terulang kembali. Maka yang demikian generasi yang baik adalah generasi yang tumbuh dengan kokohan iman. Makanya dahulu Jabir bin Abdullah pernah mengatakan bahwa kami belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'ana. Ketika kami belajar, maka kami belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Fata'allamul imana fazdadna bihi fanata'allamul Qur'ana fazdadna bihi imanan. Ketika kami belajar Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Maka fokusnya lagi bukan formalitas. Ingat, sekarang banyak sekali. Saya juga bingung, kenapa ada sampai dibuat kursus baca Quran dengan bernada. Subhanallah. Ini bukan esensi daripada diturunkannya Quran. Kita fokus kepada yang lain. Padahal ada yang lebih esensi, itu diamalkan. Makanya Fudaimiyat mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguh Quran itu turunkan untuk diamalkan, sedangkan orang menjadikan bacaannya hanya sebagai amalan. Maka generasi untuk tumbuh dihidupkan, dia harus memperkuat akidahnya, imannya, dilembutkan hatinya, dan dibersihkan jiwanya agar dirinya mampu menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan teruslah memohon kepada Allah agar memiliki ilmu yang bermanfaat. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Tersisa 12 menit lagi. Tadi saya disuruh ngasih kuis. Ada tiga kuis, nanti dapat amplop. Nggak tahu ini uang monopoli atau uang beneran ya. Yang pertama, siapa yang hafal hadis tadi? Hadis yang panjang dari Abdullah bin Abbas. Ada gak yang hafal? Oke, kita ganti deh soalnya. Sebutin 6 sahabat periwayat hadis paling banyak. Silakan. Hurairah, Aisyah, terus Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, apa? Abdullah bin Amr gak termasuk. Siapa lagi? Ini yang di atas 1000 sebenarnya sih. Abdullah bin Amr di bawah 1000. Tinggal apa lah, Abdullah bin Amr masuk lah. Gak apa, karena dia banyak catatan. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu sahabat yang hadisnya banyak tapi jarang ngajar. Dia bukan sibuk bisnis, bukan bisnis travel juga, bukan. Bisnisnya adalah bisnis ibadah kepada Allah. Jadi banyak ibadah, banyak qiyamul lail. Jadi bukan meninggalkan ilmu gara-gara bisnis yang lain, tapi meninggalkan ilmu gara-gara fokus ibadah. Yang banyak ngajar siapa? Abu Hurairah, itu banyak ngajar. Oke, udah 4 tadi. Yang 5. Hah? Sahabat kecil yang nemenin Rasulullah kalau Rasulullah kamar mandi, Anas bin Malik. Satu lagi. Sahabat yang jawab kuis banyak. Anaknya Amirul Mukminin. Abdul Umar, barakallahu fiik. Fadhal. Foto amplop. Jangan lupa disedekahin.
Oke. Berikutnya. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Gampang. Siapa yang jawab nih? Hah? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Ada nggak? Satu aja minimal, nggak apa-apa. Oke, betul, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Iya. Sebenarnya bisa juga Imam Malik tadi. Nggak apa antum? Antum yang angkat tangan soalnya tadi. Banyak Imam Syafi'i ya. Itulah biasanya ciri ulama yang Rabbani, gurunya banyak. Gurunya banyak, tapi semuanya di atas manhaj salaf jelas. Seperti Imam Bukhari, gurunya 1080. Coba list, coba antum list sekarang. Siapa guru antum? Tulis list. Paling isinya yang di semua di Blok M. Oke, isi tulis lah tuh. Banyak, tapi semuanya di atas sunnah. Dan Imam Syafi'i punya guru seperti Muwaqi', kemudian Imam Malik, kemudian Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Beliau belajar mazhab Hanafi ke beliau. Karena salah satu pendiri mazhab Hanafi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau belajar ahlul ra'yi dan ahlul Syafi'i biasanya kuat dari sisi qiyas dan kuat juga dari sisi dalil. Beda antara mazhab Abu Hanifah biasanya kebanyakan qiyas. Bahkan mereka menolak hadits ahad kalau kiasnya kias jali. Kalau kiasnya sudah zahir banget, kiasnya sudah nggak mungkin ditolak lagi, ini kiasnya udah nggak punya alasan lagi untuk ditolak, maka mereka nolak hadits ahad. Hadits yang bukan mutawatir, meskipun sahih. Itu mazhab Abu Hanifah. Ciri khasnya. Tapi itu bagian dari usul fiqh ya, kita belajar ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, siapa sahabat tadi yang mengatakan kami belajar iman dulu sebelum belajar Quran? Siapa? Sahabat-sahabatnya? Depannya Jim. Tuh, 2, 3. Tet. Jabir. Jabir bin Abdullah. Ada yang mengatakan Jarir. Sinyal ChatGPT-nya masih connect. Oke, yang terakhir. Di dalam surah apa tadi Allah mengatakan Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Surat apa itu? Salah. Ar-Rum. Ustaz yang jawabannya. Ya, demikian mungkin sampaikan. Silakan berdoa 5 menit menjelang azan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.